Hello dear students, this is Musammad Taklim Akhtar, Assistant Teacher English, Manamuti High School and College, Guricham, Kumilla. Dear students, welcome to all of you to my online English class. And dear students, hope that you are well, maintaining the rules of health, and Alhamdulillah, I am also well. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে একটা ছবি আছে, লক্ষ্য করো। আমরা এখানে কিছু কর্মীদের দেখতে পাচ্ছি। আজকে আমাদের আলোচনার যে বিষয়টি সেটি এই কর্মীদের উপর নির্ভর করে। লক্ষ্য করো, our today's topic is Unit 3 Events and Festivals, Lesson 2 May Day. Learning outcomes: students will able to read the text properly, know about the vocabulary, express about May Day, know about strike, know about revolution. Reading text. Dear students, open at page number 31. তোমাদের টেক্সট বইয়ের 31 পৃষ্ঠা খোলো এবং লক্ষ্য করো। May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all the countries of the world. Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went on strike, demanding an 8-hour workday. 2 days later, a workers' rally was held near the McCormick Harvesting Machine Company, and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the labor leaders. They urged the workers to stand together, to go on with their struggle and not to give in to their bosses. At one point of the rally, some strikebreakers started leaving the meeting place. The strikers went down the street to bring them back. Suddenly, about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly. 5 or 6 others were seriously wounded and many others were injured. The events of May 1st, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্যাসেজটি পড়ে আমরা কি বুঝতে পারলাম? এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মে ডে এর মূল উপজীব্যটা কি সেটা আমাদেরকে বলার চেষ্টা করছে রাইটার। এখানে যে প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিন আমরা ওই দিনটিকে কেন উদযাপন করি? সারা বিশ্বে টু কমেমোরেট, স্মরণ করার জন্য। কি স্মরণ করব? দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস, ঐতিহাসিক যে সংগ্রামটা এবং উৎসর্গটা। অফ দ্য ওয়ার্কিং পিপল টু এস্টাবলিশ অ্যান 8-hour ওয়ার্কডে, তাদের কর্মদিবস বা কর্মঘণ্টা 8 ঘন্টা করার জন্য যে স্ট্রাগলটা, যে সংগ্রামটা, এটাই হচ্ছে মে ডে এর উপজীব্য এবং আমাদের প্যাসেজ আমাদেরকে এটাই বলতেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 18 এবং 19 শতাব্দীতে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বেশিরভাগ মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ যেগুলি আছে ওগুলিতে কর্মীরা হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট, একটা বিশাল সময় তারা ওই মিল ফ্যাক্টরিতে কাটিয়ে দিত। এখানে দেখা যায় 14 or even more hours a day, 14 ঘন্টা অথবা তারও বেশি। On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvesting Company in Chicago went on strike. শিকাগোর একটা নাম করা যে কোম্পানি আছে সেটার নাম হচ্ছে ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং কোম্পানি। ওই কোম্পানির বেশিরভাগ কর্মীরাই কি করলো? তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।
তারা একটা বিদ্রোহ করলো কি করার জন্য? ডিমান্ডিং অ্যান 8 hour ওয়ার্ক ডে, তাদের কর্মঘণ্টাটা কর্মদিবসটা 8 ঘন্টা করার জন্য। এই এই হিসেবে তারা একটা র্যালি বের করে। ওই র্যালিতে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 6,000-এরও বেশি কর্মী যোগ দিয়েছিল এবং the strikers went down the street to bring them back, suddenly about 200 policemen, এবং ওই র্যালিতে দেখা যায় 200 পুলিশ একেবারে তাদেরকে আক্রমণ করে লাঠিসোঁটা এবং বন্দুক নিয়ে। One striker was killed instantly, সেই জায়গাতেই সাথে সাথে একজন মারা যায়। 5 or 6 others were seriously wounded, 5 জন অথবা 6 জন খুব মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল বা আহত হয়েছিল। and many others were injured, এবং সেই সাথে আরও অনেকেই আহত হয়েছিল। এখানে প্যাসেজের লাস্ট অংশটা একটু খেয়াল করো, একেবারে শেষ অংশটা। The events of May 1st, 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up or speak out. 1886 সালের যে মে মাসের প্রথম দিন আমাদেরকে কি স্মরণ করিয়ে দেয়? যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মীরা বা যারা কাজ করে বিভিন্ন কোম্পানিতে, বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ না করবে বা ঘুরে না দাঁড়াবে অথবা তাদের বলাটা না বলবে, তাদের অধিকারটা আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে শোষিত হতে হবে। How to gain better working conditions, better pay and better wage, যতক্ষণ তারা ভালো একটা কাজের পরিবেশ অথবা ভালো একটা বেতন, ভালো একটা পাওনা যদি অথবা একটা ভালো জীবনের জন্য যদি তারা আওয়াজ না তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শোষিত হতে থাকবে। তাহলে দেখা গেল আমাদের আজকে প্যাসেজের মূল বিষয়টা হচ্ছে বিভিন্ন কর্মীদের নিয়ে এবং তাদের যে প্রাপ্য, তাদের কর্মঘণ্টা, তাদের বেতন এবং তাদের মোট কথা তাদের প্রাপ্য কিভাবে আদায় করতে হবে, এটাই আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে এই মে ডে প্যাসেজের মাধ্যমে লেখক। প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো, প্যাসেজটি পড়তে গিয়ে আমরা কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ডের সম্মুখীন হয়েছি, আমরা কিছু ওয়ার্ড খুঁজে পেয়েছি যেগুলি আমাদের জন্য প্যাসেজটা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমরা এই ওয়ার্ডগুলির অর্থ জেনে নিই। কমেমোরেট অর্থ স্মরণ করা, এস্টাবলিশ প্রতিষ্ঠা করা, হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক, স্ট্রাগল বিদ্রোহ, স্যাক্রিফাইস উৎসর্গ, রেভলিউশন বিপ্লব, এক্সপ্লয়েটেড শোষিত হয়েছিল। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি আমরা সবাই প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছি এবং এই ওয়ার্ডগুলির অর্থ আমি বলে দিয়েছি। আশা করি তোমরা এখন প্যাসেজটি ভালো করে বুঝতে পেরেছ এবং বাসায় আরও পড়ার চেষ্টা করবে। যদি না বোঝো আমাকে ইনফর্ম করবে, আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ লিখে নাও। For today's homework, what is a revolution? What do you know about May Day? How many were strikers? Do you know any other historical day? Thank you, dear students.